ابھی میں ریل بازار کے جو وہاڑی کا ریل بازار ہے اس کا مین باغ والی مسجد کے قریب میں موجود ہوں. یہاں پہ جو بالکل جو اہم شہر کی جگہ ہے یہ اور تجارتی مرکز ہے. یہاں پہ لوگوں کا خرید و فروخت کے لیے جو 80% لوگ آتے ہیں وہ انہی بازاروں میں آتے ہیں, اور یہاں کے جو تاجر ہیں ان کے کاروبار کتنے متاثر ہوئے ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے آج. اور یہ ہمارے پاس ریڑھی بان ایک موجود ہے, ان سے بات کریں گے کہ سر آپ یہ بتائیں کہ کرونا وائرس کے دوران آپ کا کاروبار کیسا رہا اور آپ نے کن مشکلات کا سامنا کیا اس دوران؟ کورونا وائرس کے دوران تقریباً ہر طرف بازار بند تھے, جس کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات تھی, لیکن حکومت کی اچھی پالیسی کے باعث اور لوگوں کے تعاون کے ساتھ ساتھ یہ موذی مرض پہ قابو پا لیا گیا ہے. ہم حکومت پاکستان کا بھی شکر ادا کرتے ہیں اور جو انتظامیہ ہیں انہوں نے بھی بہت تعاون کیا اور عوام نے بھی بہت زیادہ کوآپریٹ کیا, جس کی وجہ سے اس پہ قابو پا دیا گیا. یہ بتائیں کہ کرونا وائرس کے دوران آپ کا کاروبار کیسا تھا اور اب کیسا ہے, کتنا فرق پڑا ہے اس دوران؟ کورونا وائرس کے دوران تو کاروبار تقریباً ختم ہی ہو گئے تھے اور گھر کے چولہے بھی بند ہو گئے تھے جلنے, لیکن اب ایسا بازاروں کی رونقیں بحال ہو گئی ہیں اور کاروبار بہتر سے بہتر ہو رہے ہیں. جی بالکل, ریڑھی بان یہی کہہ رہے ہیں کہ بالکل زبردست کاروبار ہو گئے ہیں اور ابھی ختم ہو گئے. اچھا, ایک اور دوست بھی موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. آپ یہ بتائیں سر کہ جب کرونا وائرس تھا تو کاروبار کافی متاثر ہوئے ہیں, اب نارمل زندگی کی طرف لوگ آ رہے ہیں, تو اس میں آپ کتنا ڈفرنس دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر یہ نارمل زندگی ابھی تک تو نہیں نظر آ رہی ہمیں. لاک ڈاؤن جو ختم کرنے کی تو ایک ریزن نظر آ رہی ہے حکومتیں بتائیں جو کہ محرم کا کہ انہوں نے لاک ڈاؤن ختم کیا. کرونا ابھی بھی ہے. اگر بات کی جائے بزنس کی تو ہر تک میں متاثر ہوا ہے, جیسے کہ جو ہائی لیول پہ تھا اس کو ہائی لیول پہ نقصان, جو لو لیول پہ تھا اس کو لو لیول نقصان ہوا ہے. حکومت پاکستان نے وہ اچھے کام کیے, انہوں نے جو پالیسیاں نکالی ہے قرضے کی شکل میں, یوتھ قرضہ نکالا گیا, لون نکالا گیا اور مختلف باقاعدہ لون نکالے گئے ہیں جو بزنس مین ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو کرونا وائرس تھا اس میں کوئی آپ کا جاننے والا کو متاثر ہوا یا کوئی فیملی ممبر کوئی اس طرح کا کوئی؟ بھائی جان میں خود متاثر ہوا تھا کرونا سے چھوٹی عید پہ, اور مجھے پتا ہے کرونا بہت خطرناک بیماری ہے اور اللہ نے نئی زندگی دی مجھے. جیسے کہ کرونا جیسی بیماری اللہ تعالیٰ کسی کو نہ لگائے. اس میں تو بندے کے سانس کا مسئلہ, پھپھڑے ڈیمیج ہو جاتے ہیں, بندہ تو بہت ویک ہو جاتا ہے. بہت ڈینجرس بیماری, اس سے بچنا چاہیے. جو اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ہمیں محفوظ رکھے. اچھا یہ بتائیں کہ جو سمارٹ لاک ڈاؤن تھا عمران خان کی طرف سے یہ لگایا گیا, یہ پالیسی کس حد تک کامیاب رہی ہے؟ یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے تو بچت ہوئی ہے کافی. دیکھیں نا فرائیڈے سیچرڈے سنڈے کو تو, فرائیڈے کو تو ویسے چھٹی ہوتی ہے, سیچرڈے اور سنڈے کو لوگ کر لیتے تھے, اس میں کاروبار متاثر ہوتا ہے. لیکن جب انسان رہے گا تو کاروبار رہے گا, اگر انسان ہی رہا تو کاروبار کیا کریں گے ہم. بالکل, شہری کا یہی کہنا ہے کہ اگر انسان ہوگا تو کاروبار بھی ہوگا, ریل پیل بھی ہوگی. اور کرونا وائرس سے انہوں نے خود جو ہے وہ جنگ لڑی ہے اور یہ ایک مریض رہے ہیں اس کے, اور انہوں نے بتایا کہ واقعی یہ خطرناک بیماری تھی. اور جو گورنمنٹ نے جو عمران خان کا سمارٹ لاک ڈاؤن کا جو فارمولہ تھا وہ بڑی حد تک کامیاب رہا ہے. مزید شہریوں سے بھی بات کریں گے کہ یہ کیا کہتے ہیں. کہ بابا جی آپ یہ بتائیں کہ کرونا وائرس کے دوران آپ کا کاروبار کتنا متاثر ہوا, اور اب جو کرونا وائرس ختم ہو گیا, نارمل زندگی آ گئی ہے, تو اس میں آپ کو کتنا لگ رہا ہے کہ یہ بہتری آ گئی ہے؟ یہ کاروبار 4 مہینے ہو گئے ٹھپیا پیا ہے ہی نہیں, ہونا جڑا تھوڑا تھوڑا چلتا پیا. اب تو شروع ہو گیا بالکل, ہاں ٹھیک ہو گیا. اس دوران آپ کو کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے؟ کیا کیا مشکلات آپ کو آئی ہیں؟ کاروبار مہنگائی بہت ہے, کھنڈ 100 روپے, آٹا انج نہیں لبدا, غریب کی کرے, مر جا دھپے, ساری دیہڑی دھپے رہی دا, محنت کری دی, گاہک ہوندا کوئی نہیں. بالکل, آپ نے محنت مزدوری کر کے یہ مشکل وقت آپ کا گزر گیا, اب اچھے دن آ گئے. عمران خان نے جو سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی تھی وہ بڑی کامیاب رہی, اور اب جو ہے وہ آگے نارمل زندگی کی طرف آ گئے ہیں. اور لوگوں میں دیکھا جا رہا ہے یہاں پہ رش ہے کافی. یہ جو بڑا زبردست بازار ہے, یہاں پہ خریدار بہت زیادہ تعداد میں آتے ہیں. یہاں کی رونقیں اب آپ کو بحال ہوتی ہیں؟ ہاں جی, رونقیں بحال, پہلے اتنے لوگ نہیں آتے تھے. آپ بہترین. آگے چلتے ہیں اور لوگوں سے بھی پوچھتے ہیں کہ آیا کہ یہ لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد ان کی زندگی جو نارمل ہو گئی ہے یا ابھی بھی ان کو مشکلات کا سامنا ہے؟ جب لاک ڈاؤن تھا آپ کاروبار آپ کے بند تھے, آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ ہاں, جب لاک ڈاؤن تھا لوگ اس کا نام کا یہاں سے 4 بجے چلے جایا کرتے تھے,
कि भी 7 बजे दुकानें बंद हो जानी, 5-6 बजे खरीदारी करो, चले जाओ करो को। सेल कितनी रह गई? सेल बिल्कुल खत्म हो गई थी। और अब गरीब जो टपता था वो बिल्कुल गरीब हो गया, जो अमीर था वो अमीर हो गया। अब कैसी है सेल? अब सेल है, लेकिन उसका नाम का मुहर्रमों की वजह से कुछ सेल डाउन है, क्योंकि मुहर्रम अब शुरू हो गए हैं ना, उसकी वजह से। अच्छा, आप ये बताएं, जो इमरान खान की जो स्मार्ट लॉकडाउन की जो पॉलिसी है वो कैसी रही? आपने पहले लॉकडाउन लगाया गया, फिर स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया गया और अब लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया, ये पॉलिसी कामयाब रही है? देखा जाए उनके हिसाब से तो ठीक है, क्योंकि वो कहते थे कि बीमारी ना फैल सके। जब ऐसी लॉकडाउन से बीमारी रुकनी थी, जब जैसे आपने देखा कि चांद रात को ईद की पब्लिक कितनी इकट्ठी होती है। अब आपको तो नहीं पता है, मुझे तो नहीं पता आपको कोरोना है, आप छींक मार दे, मुझे क्या पता है आपको कोरोना है? आज तो किसी को बिल्कुल जो एहतियात है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शहरी खुद भी जो है बहुत जिम्मेदार लग रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि अगर कोरोना वायरस पता नहीं किस में है या नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका पता नहीं चलता। तो इस हवाले से जो है वो सही बात कर रहे थे। और अभी ये भी कह रहे हैं कि कोरोना वायरस जो लॉकडाउन है वो ख़त्म हुआ है, तो काफ़ी हद तक जो है दुकानदारों का जो कारोबार है वो चले हैं। अंकल जी, आप ये बताएं, जो इमरान खान की पॉलिसी थी लॉकडाउन की वो कितनी कामयाब रही है, और लॉकडाउन ख़त्म होने की वजह से अब कारोबार कैसे हैं? मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरे ज़हन में कमज़ोर, मगर अब कारोबार पहले से भी कमज़ोर हो गया है। 3-4 रोज ऐसे हो गए हैं कि पहले हम 20,000 सेल थी, हमारी 5,000 सेल है। अब लॉकडाउन था ना पहले, अब लॉकडाउन खत्म हुआ, अब तो कारोबार बेहतर हो गए हैं। होना चाहिए, होया नहीं, अभी नहीं हुआ है। अभी भी दुकानदार यही कह रहे हैं कि जिस हद तक कारोबार अच्छे होने चाहिए थे उतने हुए नहीं हैं, और जो आस्ता आस्ता जो नॉर्मल ज़िंदगी है उसकी तरफ लोग आ रहे हैं, और जो बाज़ार हैं उनमें उनकी रौनकें बहाल हो गई हैं, और यहाँ पे काफ़ी रश दिखाई दे रहा है बाज़ार में, क्योंकि ये जो लोग ख़रीदार हैं वो आ रहे हैं और अपनी ख़रीदारी भी कर रहे हैं। इस हवाले से आगे जाके भी हम शहरियों से बात करेंगे कि वो ये एक भाई हमारे पास। भाईजान, 1 मिनट, आप क्या लेने आए हैं बाज़ार में? सामान वगैरह सब। तो ये लॉकडाउन के बाद अभी आपको लग रहा है कि रौनक हो गई है बाज़ार में शुरू? नहीं, बस ऐसा ही है, स्लो ही है, ज़्यादा नहीं है, अभी स्लो है। तो लॉकडाउन के दौरान जो है आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा कोई? बिल्कुल, हाँ जी, जरूर हुआ है सामना। कारोबार बिल्कुल पूरे कमज़ोर हो गए हैं। बिल्कुल शहरियों का कहना है कि हमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब जो है वो बेहतरी आना शुरू हो गई है और बाज़ारों में काफ़ी रश है और ख़रीदार नज़र आ रहे हैं। और ये हमारे पास और भी शहरी हैं यहाँ पे। ये बच्चे, आपकी आज कितनी सेल की आपने भाई? पता नहीं, चाचू होते हैं, मैं नहीं होता इधर। चाचू आप इधर नहीं होते, आपके अंकल होते हैं इधर। तो रश यहाँ पे तो नज़र आ रहा है, खरीदार नज़र आ रहे हैं। आप कब से खड़े हैं यहाँ पे इस शॉप पे? मैं तकरीबन असर की नमाज से पहले से खड़ा हूँ, नमाज पढ़ने गया हूँ। कब से? कितने कस्टमर आए हैं? 2-3 ही आए तकरीबन। अभी काम स्लो है? अभी काम आस्ता आस्ता बेहतरी आ जाएगी, आस्ता आस्ता बेहतरी आ जाएगी, अभी कारोबार स्लो है। भाईजान, आप क्या खरीदने आए हैं यहाँ पे बाज़ार में? हम जूता खरीदने आए। जूता जी हाँ, ये भी खरीदारी कर। अच्छा, जब लॉकडाउन था तब आपने बाज़ार कभी आए थे आप? जी नहीं। अच्छा, तो अब थोड़ी सी रौनक बहाल होती नज़र आ रही है जी। कितनी सेल की आज आपने? आज तो कुछ भी सेल नहीं है सर जी, आज सेल यानी हाफ भी नहीं है। अच्छा, कोरोना वायरस था, जब लॉकडाउन था तब कितनी सेल होती थी आपकी? जब भी कुछ भी नहीं था। अभी जो लॉकडाउन खत्म हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, ये बिल्कुल मजीद नीचे चले गए। तो इसकी वजह आप क्या समझते हैं, क्यों नहीं? महंगाई बहुत है। महंगाई ज़्यादा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? आपको पता है, शो है, सबको पता है। अच्छा, नहीं, वो नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लोग आ रहे हैं, अब से कस्टमर आ रहे हैं, लेकिन महंगाई की वजह से नहीं खरीद रहे। महंगाई की वजह से नहीं खरीद रहे। जो चीज़ पहले 80 की मिलती थी अब वो डबल 160 की मिलती है। और जो आप समझते हैं कि जो कोरोना वायरस है इसकी वजह से ये मुतासर नहीं हुआ, ये महंगाई की वजह से? यानी महंगाई की वजह से हुआ। बिल्कुल, ये शहरी ये कह रहे हैं कि हमारा जो लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वजह से कारोबार मुतासर नहीं हुआ, बल्कि हमारा महंगाई की वजह से जो कारोबार है वो मुतासर हुआ है, और जो सेल है बिल्कुल हाफ रह गई है, और जो सेल बिल्कुल नहीं हो रही है। और सुबह से ये खड़े हैं और कोई कस्टमर ये नहीं आया। आगे जाएंगे और वहाँ पे जाके पूछेंगे, चूड़ी बाज़ार में भी जाएंगे कि वहाँ के लोगों का कारोबार कैसा रहा, और लॉकडाउन के दौरान जो है उन्होंने किस हद तक SOPs पर अमल किया, और जो कारोबार थे वो कैसे रहे, और उनको परेशानी का सामना करना पड़ा है, कारोबार बंद रहे हैं, और दीगर जो मुश्किल
मुश्किलात हैं वो उनका सामना करना पड़ा है, वहाँ पे ख़वातीन को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इस हवाले से हम कोशिश करेंगे कि किसी खातून से बात करें कि वो क्या कहती हैं कि लॉकडाउन के दौरान जो है उनको क्या खाला जी आप ये बताएं कि लॉकडाउन के दौरान जहाँ कारोबार बंद रहे, मर्द हजरात बड़े परेशान थे, क्या आपको भी कोई परेशानी का सामना करना पड़ा? बहुत बेटा परेशानी हुई है, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई कारोबार पे, घर घरेलू मसलात सब कुछ। अच्छा, इस दौरान जो आपने कोरोना वायरस की जो अफवाह थी, ये अफवाह थी या आपने कोई पेशेंट आपके फैमिली में कोई रिश्तेदारों में आपके आया है कोई पेशेंट? किसी को नहीं हमने देखा, ये हवा थी, किसी को नहीं देखा। नहीं, कोरोना वायरस तो ये सच है कि कोरोना वायरस था और कारोबार का नहीं था, होगा इधर नहीं था, इधर नहीं कहीं भी नहीं था। अच्छा, इस दौरान जो SOPs थे, हुकूमत ने सैनिटाइजर वगैरह, मास्क वगैरह इस्तेमाल करने का कहा था, क्या इस पे आपने अमल किया था? किया आप था। सैनिटाइजर इस्तेमाल करते किया थे, था। मास्क वगैरह किया खवातीन भी लगाती थी? जी बिल्कुल, इनका कहना है कि काफ़ी हद तक खवातीन को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और ये जो खवातीन है ये भी एक फैमिली का हिस्सा होती है। जैसे मर्द हजरात को परेशानी करना पड़ता है सामना और कारोबार बंद होते हैं, इसी तरह जो खवातीन हैं उनको घरों में और जो कमर्शियल एरिया पे जो बाज़ारों में मसलन जो शॉप्स वगैरह पे काम करती हैं उनको भी वैसे ही उनके भी कारोबार बंद रहे हैं और काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। हमारे पास हम और भी खवातीन से बात करने की कोशिश करेंगे कि उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। यहाँ देखते हैं कि कोई खातून हमसे बात करना चाहे तो उससे हम बात करेंगे कि ये लॉकडाउन था जब, इसके दौरान जो है जहाँ मर्द पिस के रह गए थे, कारोबार बंद थे, तो इस दौरान जो खवातीन थी उनको किस तरह की मुश्किलात का सामना था और क्या इन्होंने जो SOPs हुकूमत ने बनाए थे उस पर किस हद तक अमल किया था। तो यहाँ पे आपने काफ़ी कोशिश की कि हम किसी खातून से बात करें, लेकिन खवातीन है वो बात करने से थोड़ा झिझक रही हैं।